बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਖੋ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ताज़ा और अच्छियां वीडियो दोस्तों तक पहुंच जान और उन्होंने देख के कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर लवन। अज दे दौर का किसान जिमीदार परेशान है पैदावार वालों भी, क्योंकि खर्चे इन्ने ज्यादा हो गए ने। खादा तो अलावा फर्टिलाइजर तो अलावा असी कोई चीज इस किस्म की अपनी फसल ਨੂੰ फ्लड ना करिए ना केरा करिए तो साडी जमीन उन्नी पैदावार पैदा करने की सलीयत खो बैठी है। इस चीज ਨੂੰ पूरा करने वास्ते फर्टिलाइजर पाया जाता है। फर्टिलाइजर केड़ा ते किवें पावना है। साडी जमीनां वास्ते ह्यूमिक एसिड क्यों जरूरी हो गया है, सल्फर क्यों जरूरी हो गया, पोटाशियम वगैरह क्यों जरूरी हो गई ने, खादां क्यों जरूरी हो गई। ये टोटली चीज़ां ना पाइए, फर्टिलाइजर ना पाइए तो साडी जमीन पैदावार साडे टारगेट के मुताबिक, साडे म्यार के मुताबिक, साडे माइंड सैट के मुताबिक साडी जमीन उन्नी पैदावार नहीं देंदी। लिहाजा अगर पैदावार देंदी है तो वह खर्चे दरां गुजर जाती। असी ये चीज़ां पाइए तो क्यों पाइए तो क्यों जरूरी है। अज फिर असी दावत दी है डॉक्टर हसनैन साहब नूं, उन्हां दी खसूसी आमद ते उन्हां दा असी शुक्रिया अदा करने कि वो हर बार साडी कॉल ते आंदे ने। उन्हां दी बड़ी मेहरबानी। अज असी उन्हां दावत दी है उन्हां कोलों मुकम्मल इस टॉपिक नूं डिस्कस कराने आ कि ह्यूमिक एसिड, सल्फर या दूसरे जिहड़े अमाइनो एसिड ने, दूसरे फर्टिलाइजर ने, ये ऑर्गेनिक मैटर जेड़े जेड़े भी ने ये साडियां जमीनां वास्ते क्यों जरूरी हो गए ने। इन्हां तो अलावा साडियां फसलां क्यों नहीं हुंदियां इस डिस्कस टोटली करने आ। डॉक्टर हसनैन साहब जिन्हां नूं असीं दावत दित्ती है उन्हां नूं खसूसी तौर पर मदऊ कीता है। इस मामले ते उन्हां दा काफ़ी तजर्बा है। इस चीज़ नूं डिस्कस कराने जनाब डॉक्टर हसनैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करने हैं कि सारे सामने खैर वफियत दे नाल होणगे। दोस्तों मेरा अज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम और मुफीद टॉपिक है, क्योंकि साढ़े तमाम फार्मर्स नूं इस चीज़ दे नाल जिहड़ा है वे सामना होंदा है कि जदों असीं एक फसल काश्त कर लैंदे आ ते फसल काश्त करन तो बाद सानूं बाज़ दफ़ा है कि असीं खुराक भी डाल रहे हुंदे आ, मगर फसल या वो वाली क्रॉप या वो रकबा सानू साडी खुराक के मुताबिक मतवाजन या मुनासिब पे ऑफ या पे बैक नहीं कर रहा होंदा। ते दोस्तों की वजह यह है कि साडी खुराकां दा इस्तेमाल ना होना, यानी कि असी खुराक डाल जरूर रहे हैं मगर साडे पौधे नूं अवेलेबल नहीं हो रही। और ये इंतहाई अहम मौजू है। और इस मौजू के हवाले से अगर गल की जाए तो दोस्तों जितना भी बर आज़म एशिया है, जो कि पाकिस्तान और पंजाब के असी बैठे हैं, पंजाब भी बर आज़म एशिया का हिस्सा है। और जितना भी बर आज़म एशिया है इनके उपर सूरज दी छुआवां डायरैक्ट पैंदियां ने जमीन के उपर। और तमाम वो रकबे जिंदे सूरज दी छुआवां डायरैक्ट पैंदियां ने उनका पीएच लैवल हाई हुंदा है। पीएच लैवल बेसिकली असीं समझ लांगे पीएच लैवल 1 तो लैके 14 तक हुंदा जी। 7 इनका दरमियानी पॉइंट है। और 7 पीएच वाला रकबा सब तो जरखेज और सब तो ज्यादा रिटर्न करने वाला रकबा होता है, जिहड़ा कि पंजाब दे विच मौजूद नहीं। पंजाब दे जिहड़े बरियाल तरीन और जरखेज तरीन रकबे ने वो भी 8.5 पीएच तो उपर फाल करते हैं। और अमूमन जिहड़ा शोर वाला या थोड़ा जिहा कलराठा रकबा है उनकी पीएच अगर तुम चैक कराओगे अपने रकबे की तो 9.5-10 तक होएगी। ਹੁਣ दोस्तों पीएच का एक लैवल इस डिस्कस कर लिया। पीएच बेसिकली तुम देसी लफ्ज़ों में कह सकते हो
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਡਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। और तमाम फार्मर एक लफ्ज़ तो बखूबी आगाह ने और इस्तेमाल भी कर रहे ने और लोग जानते भी ने। वो सॉयल कंडीशनर, ज़मीनी सलाहकार। ज़मीनी सलाहकार वो प्रोडक्ट हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਡੋਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਾਲਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ बेहतरीन सॉइल कंडीशनर प्लस फंजासाइड सल्फर ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट ने। और दूसरी चीज़ एक तो पीएच ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। और अगर ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाएगी दैन भी पीएच लैवल ज़्यादा हो जाता है। हुण ऑर्गेनिक मैटर नूं मार्केट दे विच पूरा करने वास्ते बहुत सारियां कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रही ने। हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, अपना प्रोडक्ट है, मगर मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर तुसीं कैमिकली या तोड़ियां की शक्ल दे विच ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर पूरा करना है तो तुहानूं 3, 4, 5, 600 kg चाहिए और जिहड़ा कि ज़मींदार दे अफोर्ड तो बाहर हो जाता, बजट नहीं रहिंदा। लिहाजा तुसी कोशिश करो कि अपनी ज़मीनां दे विच गोबर नूं इस्तेमाल करिया करो। और गोबर नूं डालण वास्ते है कि तुसी एक गड़ा खोद के गोबर नूं उहदे विच इकट्ठा करिया करो, उहदे विच यूरिया की मिकदार कुछ डाल के उहनूं डंप कर दिया करो, दैन उहनूं निकाल के इस्तेमाल करिया करो। वो बेहतरीन तरीका है गोबर डालने का। और दूसरे नंबर ते तुसी मुख्तलिफ क्रॉप्स की कल्टीवेशन है कि तुसी जिस तरह के जंतर है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਨਿਸਬਤ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ਾਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਔਰ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਡੀਏਪੀ ਡਾਲਨੇ ਆ, ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪੀਐਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪੀਐਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਚूंकि ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਪੀਐਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪੀਐਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋ ਪੀਐਚ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋ ਪੀਐਚ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀਐਚ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾਈਟਰੋਕਾਮ ਐਗਰੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਲਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚूंकि नीचे ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ डाल ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਈਟਰੋਫਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪੀਐਚ ਵੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। DP 62 ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੋਫਾਸ ਹੈ।
ਜਾਂ ਬੈਸਟੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮ ਨੇ। ਬਟ ਐਕਟਿਵ ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਵੀ 1.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਲੋ ਪੀਐਚ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਇਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। तो इस दे नाल ही इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज।